महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै। सतवंत हर नाम मंत्र नव निध नानक खुटै। गुरु रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदो ताणियो। गुर अर्जन कल उचरै तै राज जोग रस जानियो। भय निरपौ मानियो लाख में अलख लिखायो। अगमे गोचर गत गपीर सतगुर परचायो। गुर परचय परवान राज में जोग कमायो। तन तन गुर तन अपर सर सो भर परायो। गुरगम परमान अजर जरियो सर संतोख समायो। गुर अर्जन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो। अम्यो रसना बदन बरदात अलख अपार। गुर सूर शब्द हो मैं निवार्यो। पंचाहर निदलियो सुन सहज नि घर सहार्यो। हर नाम लग जग उतरियो सतगुर हृदय बसायो। गुर अर्जन कल उचरै तै जन कै कल सुधी पायो। सोठे गुर अर्जन पुरख परमान पार तो चालै नहीं। निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो। पाव जल सायर सेत नाम हरि का बोह था। तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उधरयो। जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठै पायो। अब नाहे अवसर काम बारंतर पूरी पड़ी। जो द्रोप हरि आप गुरु नानक कहायो। ताते अंगद भयो तात स्यों तात मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत शतर गुर रामै दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बायन। मूरत पंच परमान गुर अर्जन पिखो नैन। सतरूप सतनाम सत संतोख धरियोर। आदि पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर। प्रगट जोत जगमग तेज पो मंडल छायो। पारस परस 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 गुर गुरु कहायो। पन मथुरा मूर सदा थिर लाए चित सन मुख रहा। कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो। तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बस रैन बाजा को हित नाम सियो। परमति परमेश्वर कै रंग रंगियो। बासना ते बाहर पै देखिए धाम सियो। अपर परम्पर पुरख सियो प्रेम लाग्यो। बिन भगवंत रस नहीं और काम सियो। मथुरा को प्रभ शरम है अर्जन गुर। भगत कै हेत पाए रहो मिल राम सियो। अंत न पावत देव सवै मुन। इंद्र महाशिव जोग करी। फोन वेद बिरंच विचार रहो। हर जाप न छाडियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है।
संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण का, गुर ज्योत अर्जन माहे तरी। जग और न जाहे महात्म में, अवतार्यो जागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मत चूकै रे, मन भेद बभेद न जान पियो। पर ताछ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लारी उदय, तब लो भ्रम तो फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट नहीं रे पछतायो। तात विचार जह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काल समुद्र पै रूप, प्रगट हर नाम उदाहरण। बसै संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार, तास बिन अवर ना कोई। मन बच जिन जानियो पयो, तेह समसर सोई। तरण गगन नव खंड में, ज्योत स्वरूपी रहो पर। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख्या हर। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै। नित पुराण बाचियाँ, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर ढुल्है, नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जन सिर छतर, आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस संचिर्यो, सो कवन कहै श्री गुरु मोयो। देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर भायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो। रहस कियो सुरदेव तुहे जस जय जय जंपह। असर गहे ते भाग पाप तिन भीतर कंपह। काटे सो पाप तिन नरह के, गुरु रामदास जिन पायो। छत्र सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन को दे आयो। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभਉ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सलोक वारां ते वधीक, महला पहला। उतंगी पै ओहरी, गहरी गंभीरी। ससड़ सुहिया किव करी, निमण न जाए थणी। गच जे लगा गिड़वड़ी, सखिए तौल हरी।
ਸੇ ਭੀ ਟਹਿੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੈ ਹਰਣਾਖੀਐ ਗੂੜਾ ਵੈਣ ਅਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸੁਝਾਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਪਾਰ। ਦੋਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪੂਜਾ ਕਾਰ। ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨ ਹੋ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਨ ਮਨ ਦੀਜਾ ਸੱਜਣਾ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ। ਤਿਸ ਸੋ ਨਿਹੋ ਨਾ ਕੀਚਈ ਜੇ ਦਿਸੈ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀਵ ਕਰ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ। ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ ਵੰਨਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ। ਝੜ ਝਖੜ ਉਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਭਉ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹੇ ਕਰੇਨ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਟਣ ਸਿਰ ਖੋਹੇਨ। ਨਾਉ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰ ਨਿਸਮਾਏ ਨਾਉ ਲੈਣ ਅਰ ਕਰਨ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਏ ਰੇ ਮਨ ਡੀਗ ਨ ਡੋਲੀਆ। ਸੀਧੇ ਮਾਰਗ ਧਾਉ ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਉਣੋ ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਉ। ਸਹਿਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰ ਰਹਿਓ ਮਾਕੋ ਅਵਰ ਨ ਢੰਗ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟਿਏ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗ। ਭਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਰ ਮਲੇ ਬਹੁੜ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਏ। ਕੀਚੜ ਹੱਥ ਨ ਬੁੱਢੀਏ ਕੀਚੜ ਹੱਥ ਨ ਬੁੱਢੀਏ। ਕਾਂਦ ਕਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲ। ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਲੋੜ ਲੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਿਧ ਜਲ ਨਾਹੇ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਰਮ ਆਈਐ ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਜਮ ਜਗਾਤ ਨ ਲੱਗਈ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਅਮਰ ਪਦ ਗੁਰ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਲਰ ਕੈਰੀ ਛਪੜੀ ਕੌਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗਣੀ ਚਿੰਜ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗੁਕ ਪੰਖੀ ਸੰਗ। ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੁਝੇ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਵਣ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ। ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਹਾਓ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਹਾਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਹੈਨ ਬਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਹਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਰੈ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ। ਝੂਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲੱਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਿਸ ਲੰਘੈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਣ। ਪਿਰਮ ਪਕਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿਨ ਸੁਜਾਨ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕੌਣ ਜੇ ਕੱਚਾ ਸਾਜਿਆ। ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਰਲਾਏ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਆਣ ਗਰਾਸ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ। ਪਰਨ ਜੋਗੋ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ। ਮਨੋ ਸੇ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਉਂਦੇ ਕਵਲ ਦਿਸਣ ਖਰੇ ਕਰੂਪ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਜਾਣਨ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਣ ਤੇਰਾ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਇਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ ਨਾ ਗੀ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ।
ਇਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ, ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾਲ ਹੰਤ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖਾ ਰਖੈ ਧਰਮ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ। ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਨ ਜੁਗਤ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੇ ਦਾਨ। ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ, ਲੱਭ ਲੋ ਜੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ, ਤਨ ਨਾ ਤੁਮਾਏ ਤਮੂਰ ਦਿਓ। ਤਨ ਨਾ ਤੁਪਾਏ ਤਨੂਰ ਦਿਓ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਸਬਰੀ ਘੱਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ, ਸਹਿ ਬਿਨ ਘਟ ਨ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਮਰਨ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ, ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਏ। ਗਿਆਨਹੀਣਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਪਹਉ ਦੂਜਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਮਾਣੂ ਕੱਲੈ ਉੱਠੀ ਚੱਲੈ, ਸਾਧ ਨਾਹੀ ਏਵੇ ਹੀ ਗੱਲੈ। ਰਾਮ ਚੁਰੇ ਦਲ ਮੇਲਵੈ, ਅੰਤਰ ਬਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਜੁਝ ਅਪਾਰ। ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦੈਸਰੋ, ਲਛਮਣ ਮੋਹ ਸੁਰਾਪ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ, ਕਰ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਮਨ ਮੈਂ ਚੂਰੇ ਰਾਮਚੰਦ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗ। ਹੜਮੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਜੋਗ। ਊਲਾ ਦੈਤ ਨ ਸਮਝਈ, ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ। ਨਾਨਕ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੋ, ਕੀਰਤਨ ਮਿਟੇ ਰਾਮ। ਲਾਹੌਰ ਸਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਆ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ, ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ। ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਰੋਵਨ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ। ਜੋ ਲੇਵੇ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਾਹੀ, ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹੰਮੀ। ਅੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ। ਕੈ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆਦੇ ਹੋਰੀ। ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਹਾਂ। ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਡਿਠੇ ਤਨ ਪਰਫੜੇ। ਚੜੇ ਚਵਗਣ ਵੰਨ, ਰੱਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਦ ਹੋਏ। ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਏਵੇ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋਸ ਨ ਦੇਹੂ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮਤ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੰਢੇਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਪਵਣਾ ਖਾਤੀ ਟੋਵੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਾਪੂ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਧ, ਅਭਿਆਗ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਤਿਨ ਕੈ ਦਿੱਤੈ ਨਾਨਕਾ। ਤੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ, ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਾਦ। ਤਾ ਕਾ ਭੀਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ। ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ।
ਹੋਮਾ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦ ਪਣਾ ਮੁਖ ਚਾਰ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਫਿਟਕਾ ਫਿਟਕਾ ਕੋੜ ਬਦੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਮਾਨ। ਪਾਹੇ ਤੇ ਜਾਏ ਵਿਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇਕ ਨਾਮ। ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਐ ਇਕ ਰਹਿ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਮਾਥੇ ਜੋ ਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੂਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲਗ। ਧੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਅੰਤਰ ਤਿਸਨਾ ਅਗ। ਜਿਨਾ ਵੇਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਠਗੇ ਠੱਗ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ ਨਾ ਮਿਲਹੀ ਵਗ ਸਗ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟੀਐ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸਾਲਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਦਰ ਵਿਭਾ ਪਰ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੈ ਜੈ ਮੈਂ ਫਿਰੋ ਤੈ ਤੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਇਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਸਾਏ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਖਪ ਮੂਏ ਖੂਹਣ ਲਖ ਅਸੰਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋਇ ਉਬਰੈ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਖ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਮਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਏ। ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਭਗਤੀ ਨਾਰ ਹੈ ਤਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਪਾਏ। ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਖਾਟ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਪਾਏ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਨਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਾਨ ਤਨ ਧਨ ਆਗੇ ਰਾਖਿਆ ਸਿਰ ਵੇਚਿਆ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਾਏ। ਪੈ ਭਗਤੇ ਭਗਤ ਬਾਲੋਚਦੇ ਪੈ ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਬਾਲੋਚਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਤਬ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਤ ਖਾਦੇ ਤਿਬਤਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ। ਤਿਵ ਤਾਸੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਧਨ ਧਨ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰਖਿਓ ਉਰ ਧਾਰ ਧੈਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ। ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਮਨ ਪਵੈ। ਤਾਹਾ ਰਸ ਲਗੇ ਪਿਆਰੋ ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਾ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗ ਭਰਮਿਆ ਕਰ ਮੁਸੈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਨੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਏ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਸੋਏ।
ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਕਟੇ ਫਿਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰਿ ਤਨ ਖਟਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਟੁੱਟ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ। ਤਿਥੈ ਊਂਘ ਨ ਭੁਖੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ, ਸਭ ਗਲ ਆਏ ਪਾਏ। ਇਕ ਉਪਜੈ ਇਕ ਬਿਰਸ ਜਾਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਮਨ ਮਰਨ ਨ ਚੁਕੇ, ਰੰਗ ਲਗਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਈਆਂ, ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਲਟੀ ਭਈ, ਮਰ ਜੀਵਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਤਿਲ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਪੁਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ, ਸਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾ ਛੁਡੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਾ ਸੁਖਾਏ। ਸਾਗਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਸੁ ਪਾਏ, ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਮਾਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਨ ਪੂਜਨੀ, ਦੂਜੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਉ ਮਾਇਆ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲਿਆ ਮੂਏ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲ ਅੰਦਲੇ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ। ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਬੁਝਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਨ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੈ ਵਿਸਾਸ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਲ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੀ ਰਖਦਾ, ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹਰਿ ਸਿਮਰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਮਾਇਆ ਭਯੰਗਮ ਸਰਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਏ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਾਗਰ ਮਿਲਿਆਏ। ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ, ਜੋ ਚਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਏ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ,
ਆਨ ਦਿਨ ਜਲੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਿਦ ਭੌਂਕਦੇ, ਬਿਖ ਖਾਧੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਵੇਖ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਦੇ, ਹਿਰ ਘਰ ਘਰ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਬੇਸੁਆਹ ਕੇਰੇ ਪੂਤ ਜਿਉ, ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਖੁਆਏ। ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆਂ, ਜਨ ਵਿਛੜੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਗਏ ਪਛਤਾਹੇ। ਚਿੰਤਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਐ, ਸਾ ਧਨ ਸੁਤੀ ਨਿਚੰਦ। ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ੍ਹਾ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਮੰਨੀਅਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਲਗੀ ਵਾਪਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ, ਤਿਤ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰਚ ਸਚ, ਅੰਤਰ ਪਿਰਮ ਪਿਆਰ। ਜਮ ਕਾਲ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੀ ਸੀ ਧਨਵੰਤ ਹੈਨ, ਨਿਰਧਨ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ। ਜਮ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਹਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਠਵਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਐਨਸ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ, ਤਿਨ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਜਾਓ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ, ਤਿਸਨਾ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਨ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੀ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਝਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਸਭ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਸੀ। ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੋ, ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਣ ਹੈ ਗਾਰ। ਹਰ ਜਿਉ ਲੇਖੈ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਕਿਰਵੇ ਕਟ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜੈਕਾਰ।
ਵਿਛੜ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਚਲ ਭੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲਭਾਨ, ਨਾਨਕ ਲਾਲਿਆ ਮੂਲ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਾਨ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵਾਸ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੋ ਮਨ ਵਸਿਓ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਕਿਉ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਸ। ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਦੋਹਾਗਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈ ਆਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਮਣਿ ਲਿਖਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸਿਜੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਭੇਖ ਕਰੇ ਬਾ ਕਰਮ ਵਿਗੁਤੈ, ਪੈ ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਬਗੋਈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤ ਵਡ ਊਚਾ, ਉੱਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਹੋਈ। ਅਪੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੇ, ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਮੁਖ ਸੰਜਮ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਕਰ ਭੇਖ ਪਵੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਤਰ ਆਏ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ, ਮਨ ਮਾਨੀਐ ਸਚੈ ਸਾਚੀ ਸੋਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਗੜ ਤਰ ਤਰਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਮੂਐ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰੈ, ਅਧ ਵਿਚਰੈ ਲਿਪਟਾਏ। ਜੋ ਤੁਰ ਰਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਵਣਾ, ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਏ, ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਨ ਗਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ। ਸਦਾ ਰਹੇ ਉਰ ਧਾਰ, ਤਿਸਨਾ ਬੂਝੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ। ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ। ਹਰਿ ਰਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਜਨ ਰੱਖੀ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਹੋਮ ਜਗ ਸਭ ਤੀਰਥਾ, ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ ਪੁਰਾਣ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਮਿਟੀ, ਉਚ ਹਉਮੈ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਉਤਰੀ, ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਪੁਰਖ ਸਜਾਉਣ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਹੁ ਚਿਤਵਤੇ, ਬਹੁ ਆਸਾ ਲੋਭ ਕਾਰ। ਮਨੁਖ ਅਸਤਰ ਨਾਸੀਏ, ਮਰ ਬਿਸ ਜਾਏ। ਖਿਨਵਾਰ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹਉਮੈ ਤਰੇ ਵਿਕਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨ ਲਗੇ ਪਿਆਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਉ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਉ ਨ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿਤੇ ਦੋਹੇ। ਜਿਤੇ ਹੱਥ ਨ ਪਾਏ, ਮਨੁਖ ਸੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੇ। ਮੋਹ ਕਾਲਕ ਦਾਗ ਲਗਾਏ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਨ ਲੋਭੀਆਂ, ਜਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਮੇਲ, ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਹਰਿ ਆਏ। ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁਖੈ ਰੁਲ ਮੁਵੈ, ਇਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਥਾਉ ਪਾਏ। ਬਾਰ ਪਾਖੰਡ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਕਮਾਏ।
ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ, ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ। ਮਨ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਸੂਝੀ, ਨਾ ਸੂਝੈ ਦਰਬਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਲੇਟਿਆ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰ। ਤਬ ਨਰ ਸੁਤਾ ਜਾਗਿਆ, ਸਿਰ ਡੰਡ ਲੱਗਾ ਬਹੁ ਭਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਓਦਰੇ, ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਰੇ ਪਰਵਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰਸ ਧਰਾਪੈ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੂਆ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਮੂਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਹਿ ਅੰਤ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਹਿ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹੈ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਏਕੋ ਆਇਆ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਦ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਛੇ ਨਿਰਮਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲੱਗਈ। ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ। ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲਿਆਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੇਹਾ ਸਿਜੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦਜੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜੇ ਲੂਝੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕੋ ਸੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਐਨ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਏ ਵਿਕਾਰ ਮਹਿ, ਮਰ ਜਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਜੀਵਦੇ, ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਜਾਲ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਤਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦਾ ਹਰ ਪਾਲ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਿਆ, ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਪਾਇਆ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਦੈਦਸ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਅਤ ਤਿਸ ਨਾਲ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁਕਈ, ਮਰ ਜਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅਤ ਤਿਸਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁਖ ਗਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟਿਐ, ਹਉਮੈ ਚੁਕੇ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ। ਤਨਾਸਰੇ ਤਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੈ ਜੀ ਸੋ ਪਾਏ, ਲੈ ਹੁਕਮ ਫਿਰਾਓ। ਜੈ ਬੈਸਾਵੈ ਬੈਸੈ ਪਾਈ, ਜਹ ਭੇਜੈ ਤੈ ਜਾਓ। ਏ ਵਡ ਤਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਵਡ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈ, ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਾਓ।
ਪੈਨਣ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਕੇ ਸਾਧ ਆਪੇ ਖਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਏ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਪਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਿਰਾਏ, ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੈ ਪਾਈ, ਬੈਸਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥਾਉ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤਿਨਾ ਮਨਾਏ ਸੀ ਪਾਈ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ, ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਹੋ ਬਾਰਿਆ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਕੋ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ, ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਰਹਨ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਖ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਦਾੜੀਆਂ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ, ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਸੱਚ ਤਨ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ, ਸੱਚ ਸੁਣੈ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਨ, ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਜਾਹੇ, ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਯੋ ਪ੍ਰਿਯੋ ਕਰੇ, ਜਲ ਨਿਧ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਤਿਸ ਚੁਕੈ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਚੁਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਥ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਧਾਰ, ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚੋਂ ਸੱਚੇ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਇ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਅਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਤਿਖ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਲੈ ਰਜਾਏ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਝੋਕ ਵਰਸਦਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਲ ਜਿਨ ਪੀਆ, ਤਿਸ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਬਾਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ, ਆਪ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ, ਬੂਠਾ ਛੈ ਵਰ ਲਾਏ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ, ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਤੁਰੋ ਖਸਮ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ, ਇੰਦ ਵਰਸੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਗੂੜੀ ਛੈ ਬਰ ਲਾਏ, ਬਾਬੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤਤ ਬੂੰਦ ਮੁਹ ਪਾਏ, ਅਨ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜੈ, ਧਰਤੀ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਅਨ ਦਿਨ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਕਾਮਣੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਪੈ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸਿਗਾਰ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਏ, ਬਾਬੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਿਰੈ, ਊੜ ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਲ ਪਾਈਐ, ਚੁਕੇ ਭੂਖ ਪਿਆਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਸ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ,
ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਬੂਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿ ਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ। ਹਰ ਬੂਠੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੇ ਚਾਲ ਚਲੋਂ ਪਲੈ, ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ। ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪੰਨਣ ਕਾਢਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਠ ਪੀ ਤੂੰ ਕਰਹਿ, ਬੋਲਹਿ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਸਚਾਇਓ ਵਿਚਾਰ। ਹਉਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ। ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਥਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਾਵੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭੇਟੇ, ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ, ਮਤ ਫਿਰ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸ ਤੇ, ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਕਰ ਦੋਸ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਾਏ ਚਿਤ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕਟਿਐ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਭੁੱਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ, ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਵਡਭਾਗੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪਰਗਾਸੀਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਚ ਜਾਤਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਖ ਉਤਰੈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸਨੋ ਸੰਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਤੁਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਸਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣਾ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਹੁੜ ਨ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਨੇਹਾ, ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰਿਆ। ਹਉ ਟੂਡੈਂਦੀ ਤਿੰਨ, ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਡਾ ਮਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੈ ਮਨ ਵਾਰਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਰ ਦਸ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਪਿਰ ਭਾਲੀ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਹਉ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਦ, ਮਤ ਮੂੰਹ ਸੱਜਣ ਆਵਈ।
ਕੋ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਉ ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀਐ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਹਉਮੈ ਤਨ ਮਾਇਆ, ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਨਾ ਸਕੀ, ਦੁਤਰ ਧਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਦਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐ। ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਹੁ ਮਨ ਰਹਸੀਐ। ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਰ ਬਾਹਾਰੇ। ਜਾ ਸਹੁ ਦੇਖਨ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਥੀਵਨ ਭੀ ਹਰੇ। ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨੇਹਉ, ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ। ਰਾਤੀ ਅਤੈ ਡੇਹਉ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕੀ, ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ, ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਵ ਹੋਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਲਿਹੁ ਮਿਲਾਈ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਨ ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ, ਭਉ ਜਲ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਘਟੰਬ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਈ। ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਕੀ ਛਡਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਸਹਿ ਕੀਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮ ਅਰਾਧੇ, ਹੁਕਮੇ ਸਮੈ ਸਮਾਈ। ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉਪਰ, ਤਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲੈ ਮਲਾਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਪੁੜੀ, ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰੋਂ ਕਸੁੱਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬੇਦੇ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਛਾਰ ਉਡਾਈ। ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਤਸੈ ਨਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਤੁਰ ਕਰਤੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਨੰਦਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਈ। ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖੈ ਸਭ ਆਈ। ਮੰਨਿਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਈ। ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸੱਚਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗਾ
ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋ ਨੇਹ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਫਿਰਾਂ ਪੀ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੁਮਾਲ। ਜਿਨਾ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਦੋਖ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਉਚਰਹਿ, ਗੁਣ ਮਹਿ ਸਵੈ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗਰੈ, ਕੂੜ ਕਰੈ ਆਹਾਰ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰਹਿ, ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਛਾਰ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਹਿ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜੇ ਕਮਾਵੈ, ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੈ, ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ, ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਿਸੈ ਦੀਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕਹਾਈ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓਨ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਈ। ਅੰਦਰ ਤਿਸਨਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੁਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੋਹ ਕਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਲਪਟਾਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨ ਚੁਕਾਈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੈ, ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰਿ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਈ। ਇਹੋ ਭਉ ਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਨਾਮ ਤਰਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਹੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਆ ਨਾਉ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਠਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦੇਖਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਮ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕੈ, ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਏ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਲਏ ਤਾਂ ਜੀਵੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਹਉਮੈ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨਾ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਈ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ। ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ, ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭਈ। ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਲ ਗੋਲੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਤੇ ਸੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈ। ਝੜ ਝੜ ਭਵ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨਾ ਕਾਰ ਨ ਆਈ। ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਭਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ, ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਰਾਧੀਏ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜੀਤੇ ਪੰਥ ਬਰਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ।
ਜਾਮੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਪਿਰਣੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ ਬਾਮਣ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨਮ ਜਿਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੇ ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਦਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਰਈ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਈ ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰਈ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੇ ਉਰਹਾਰਈ ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੁਇ ਗਣਤ ਲਾਹੇ ਆਪਣੀ ਧਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲਹੋ ਲਾਏ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸ ਦੇ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇ ਪੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਮਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ ਤੋ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤ ਬੜੇ ਕੁਤਾਏ ਮਿੱਠੇ ਗਲਨ ਕਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ ਸੁਤਲੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ ਜੋਰ ਤੇ ਸਿਆਪਣੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾ ਧਣੀ ਸੋ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਲਵਾਨਾ ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਗਨ ਜਿਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤਿਸ਼ਨਾ ਪੇਖ ਭੁੱਲਣੇ ਉਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ ਜਿਨੀ ਸਚ ਅਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਫਬ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਤ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਜਿਸੈ ਉਦਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਮੁਰੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ ਕਿਸ ਸੋਚਿਤ ਲਾਏ ਦੂਜੈ ਪਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਰਹਿਣ ਲੋੜੰਦੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆ ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਨੀ ਲੱਦਿਆ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ ਬੋਧ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੋੜਿੰਦੋ ਵਿਚਰੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਕਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ ਕੰਬ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇਲਾ ਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋ
ਭਾਵਣੈ ਲਹਾ ਸੋ ਸਜਣ ਟੋਲਾ ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੈ ਬਿਦ ਜਲ ਕੌਮੀਨਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਆ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਪਰ ਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਿਆ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤਾ ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਤਿਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨਾ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਤਨ ਤਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਆ ਮਿਉ ਨ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੇਨਾ ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਆ ਕੇ ਤਾਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਐ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਏ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਆਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤਾ ਪੰਜ ਤਾਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਆ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨਾ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ ਕਹੋ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਹ ਅਰਜਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨਾ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਮੈਂ ਪੈ ਮਾਨ ਤਯਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨਾ ਜੈ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੇ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਜਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਭਵਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਜਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਆਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਾਉ ਮੁਕਤ ਨਰ ਏ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਹਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈਨੀਤਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਪ੍ਰਾਨੇ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਅਰ ਭਜਨਾ ਭਰਤ ਤਾਹੈ ਜਮ ਫੰਦਾ
ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਕਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਅਰ ਭਜਨਾ ਨਿਰਤਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪਦ ਰਹਾ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਅਰ ਭਜਨਾ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਭਰਤ ਤਾਹੈ ਜਮ ਫੰਦਾ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਫਿਰਿਆ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨਾ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਆ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਬਿਰਦ ਫਨਾ ਤੀਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਨਿਰਤਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨਾ ਕਰਨੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਆ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਬਤ ਆਂਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਾ ਕਾੜਿਤ ਨਾਹਿ ਨ ਪੀਤਾ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਭਈ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕਿਉ ਨ ਕੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਸਭ ਹੈ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ ਝੂਠੈ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਵਖਾਨਾ
ਪ੍ਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸੈਚਨ ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜੈ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ ਤੈ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੈ ਤਨ स्वामी को ग्रह जाओ सदा ਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤਾ नानक ए विद्यार पजो ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ तीर्थ बरत अरदान कर ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ नानक ने फल जात ते ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ सिर कंप्यो पग डगमग ਨੈਣ ਜੋਤ ਤਹਿ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਪਈ ਤਾਉ ਨਹਰ ਰਸ ਲੈਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੈ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਹੈ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣਨ ਹੋ ਰੇ ਮੀਤਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੇ ਪੇਤਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੇ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੋਏ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਅਰੁਆਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਸਹਾਏ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੈ ਆਤਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਊਨਨ ਵਹਿ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਏਕ ਏਕ ਰਗਨਾਥ ਨਾਮ
ਜਗਤ ਕਿਨ ਮੈਂ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਜਾ ਕੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਆ ਜਾ ਕੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਵਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਏ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਏ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਾਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕਿਤੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਜ ਬਰੰਗਨਾ ਸੰਗੇ ਅਲਾਪਾ ਆਠੋ ਨੰਦਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਪੈਰੂ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਜ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ ਪੁਨ ਅਸਲੇ ਕੀ ਭਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ ਪੰਚਮ ਹਾਰਕ ਦਿਸਾਖ ਸੁਣਾਵੈ ਬੰਗਾਲ ਮਧਮਾਧਵ ਗਾਵੈ ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ ਆਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੀ ਗਾਵੈ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕੋ ਸਾਕਿਆ ਲਪ ਹੈ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਪ ਹੈ ਗੋਂਡ ਕਰੀਆ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੇ ਹੁਤੇ ਉਚਾਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਪਾਚੋ ਗਾਈ ਮਾਰਾ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਤ ਅੰਗਮੀ ਬਾਰਾ ਪਰਵਲ ਚੰਡ ਕੋ ਸਕ ਉਭਾਰਾ ਖੋ ਖਟਿਆ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਈ ਅਸਤਮਾਲ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੁਨ ਆਇਓ ਖੰਡੋਲ ਪੰਜ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਟ ਸੁਤ ਉਠੈ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਾਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚੋ ਅਰਜਾ ਸੁਰਮਾ ਆਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬੇ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ਸਰਸ ਬਾਣ ਆਏ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੈ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੂਦਾ ਆਇਤ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੈ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨਿਆਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਾਰੀ ਕਾਸ਼ਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਢੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ
ਕਾ ਮੋਦਿਆ ਗੋਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪ ਕੀਤਾ ਕਾ ਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਆ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸੁਨ ਚਪ ਕੀ ਨਾਮਾ ਕੌਰਾਇਆ ਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਆਜ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੈ ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੈ ਮਹਿਰਾਰੀ ਕਾ ਨਾਟੀ ਧਰੀ ਗੌਰੀ ਗਾਵੈ ਸਾਵਰੀ ਤੈ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧ ਵੇ ਅਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ ਸਾਲੋ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ और गुंड का भी आज तो पुत्र सीरा के गुंड को बहामीन खाट में राग बगावै पांचों संग बरंगन लावै सूरट गुंड मलारी धुनी पुन गावै आसा गुणगुनी ऊंचा सरसों पुन कीनी मेघरा स्यों पांचों चीनी बैरा धर गज थर के दारा जबली धर नट आओ जल तारा पुन गावै शंकर आओ श्यामा मेघरा पुत्रन के नामा काज तेरा गे उन गाए संग रागनी सब है पुत्र रागन के 18 10 20 काज तेरा गे उन गाए संग रागनी तेसा सब है पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गाउन आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा घर तां तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कन्हेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटाह जिस दियाँ यह वडियाईयां कह नानक सुनो संतो सबतरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कहर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारया तुर कर्म पाया तुझ जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे साची लिवै विंदेह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बाद समृत कोय नाही कृपा कर बनवारिया
ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਵ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਕਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ। ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈਦੈ, ਦਿਸ ਇਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਣਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਤ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਤ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਪ ਗੁਰ ਕਾਓ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟਮ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਆਖਹਿ ਤਾਂ ਵੇਖਹਿ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਹਿ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਹ ਚਲਹਿ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵਹਿ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਤੁਰੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ ਗਲੀ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ।
ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹੋ ਸਹਿਸਾ ਉਪਜਾਏ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਵੇਤਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਏ ਤਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪੁਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਾਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸਭ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਉ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਟ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਸਨੋ ਕੇ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੋ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵਟ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ।
ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਹਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ, ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੋਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਕਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਮਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਐ ਹਰ ਰਸ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਇ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰਿਓ, ਹਰ ਤੁਮਹਿ ਜੋ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨਵਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨਵਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਕਹਿ, ਹਰ ਬਿਨਵਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਏ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀਕ, ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ, ਨਉ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸਚ ਧਿਆਵੇ। ਸਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਇਹੋ ਸਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਚੈ ਘਰ ਗਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ,
ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਾਯੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ
ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਮਾਤਾ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਦਮਾਦ ਮਾਈਕਲ ਜਹਲ, ਬੇਟੀ ਜੈਸਮੈਨ ਜਹਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਲਾ ਜਹਲ, ਬੇਟਾ ਜੂਨੀਅਰ ਥਿਆੜਾ, ਮੀਨਾ ਥਿਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੀਰਾ ਥਿਆੜਾ, ਅਮੀਸ਼ਾ ਥਿਆੜਾ, ਬੇਟਾ ਹਰਮਨ ਥਿਆੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਥਿਆੜਾ, ਬੱਚੇ ਰਮੀ ਥਿਆੜਾ, ਰੋਹਨ ਥਿਆੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਥਿਆੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ HS ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ D&H ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸਿੰਟਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਵਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢੰਡਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੰਡਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਨੀ ਸਮਰਾ, ਬੌਵੀ ਸਮਰਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ,
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, 6ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਪਰਾਏ, ਬੇਟਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪਰਾਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਪਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪਰਾਏ, ਜਸਮੀਨ ਸਪਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸਬਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। 7ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, 8ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਸਮੂਹ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 8ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, 8 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, 8 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਤ ਕਜਣੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲਈ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਲਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਬਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਕਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗਾ ਤਿਗਾ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖਿਓ ਵਿਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਹਟਿਓ ਜਪਿਓ ਤਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਵਾਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ।
ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕਟਿਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ, ਰਹਾਉ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੜ ਸਮਾਨਾ। ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਮਲਾਪਤ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਗਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਹੋਵਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ। ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੁਮਾਰੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝਹਿ ਚਿਤਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਜੀ ਅਜੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੰਤ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੀਰਥ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ, 10 ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਹਿਰਾ। ਓ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੋ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਤਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੰਜਨਾ। ਸਾਚ ਨ ਲਾਗੇ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਐ, ਗੁਣਾਹਾਰ ਪਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਐ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਤਰੈ ਤਾਰੇ, ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪ ਦਰਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ, ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ। ਆਨੰਦ ਆਂਦਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ, ਦੁਖ ਕਲਵਕ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ। ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮਲਾਭ ਪੂਰਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ। ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਆ ਮਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ, ਬੈਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਤੇ। ਰਾਧੇ ਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਨਤ ਦੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਗਤ ਸੰਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਕਰ ਨਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇ ਵਡਿਆਖੀਐ, ਔਰ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਜਾਣ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ, ਤਿਤ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਕੂਚ ਕਰੇ ਆਵੈ ਵਿਖਲਾਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਪੈ ਮੇਰਾ। ਆਖਣ ਤੋੜ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰਪੁਰ ਰਿਹਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਆਖਣ ਤੋੜ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਭਰਪੁਰ ਰਿਹਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸਚ ਸੋਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਧਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਧਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਓ ਰਾਉ। ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਤੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਨਾ ਕੈ ਪਾਸ। ਤੂਰਤ ਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗਮਾਨ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗਮਾਨ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਰਹਾਉ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਾਵ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਧ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ,
ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੰਦਾ ਭਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਅਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਨੇ ਜਾਏ, ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ।
ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੇ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਏ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ। ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਹਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਿਆ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਏ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵਿਆ ਗੁਣੇ ਨਿਦਾਨ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਰਖਿਆ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਿਖਾਨਾ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 44ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 8 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ
ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਮਾਤਾ ਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ HSD ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਡਵਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਡਵਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੇਜੈਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨੀ ਸਮਰਾ, ਬੋਬੀ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੱਤਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਗਈ। 8ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਬੀਬੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੌ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿਆੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਿਆੜਾ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਡਵਾਲ HSD ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨੀ ਸਮਰਾ, ਸਨੀ ਸਮਰਾ ਵੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਾਤ ਰੱਖਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਰੂਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਪਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋ ਸਪਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਪਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 44ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 4:30 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 10:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇ ਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਪਰਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਸ ਨਾ आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब निवास। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। करो कृपा। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। कूप भरियो जस दादरा, कछ देश विदेश न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कछ आरा पार न सूझ। कछ आरा पार न सूझ, कछ आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी।
मलन भाई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। कारो कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सर पावे नहीं, तू गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। प्रेम भगत के कारण कहो रविदास चमार। कहो रविदास चमार। कहो रविदास चमार। सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जे। सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जे। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सकल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। वाहिगुरु 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 एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक
छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी, सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी, 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 एक छिन दरस दिखाए जी। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। कवन संजोग मिलो प्रभु अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। कवन संजोग मिलो प्रभु अपने, पल पल निमख सदा हर जपने, 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 पल पल निमख सदा हर जपने। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, 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 करो प्रभ मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे।
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। ऐसी कृपा कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर परो। चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। कवन सुमत जित प्रीतम पावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, हर नानक बिसर न काहूँ बेरे। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। करो प्रभ मेरे, करो प्रभ मेरे, करो प्रभ मेरे मेरे। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਸਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ
ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦਾ ਹਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ 40-40, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਮਸੀਕੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 44ਵਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਜਿਹਦਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਵੋ ਜਿਨ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੋ ਪਸੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣੀ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇਨਾਮੀ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਘੁੱਟੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੁਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਲੂਣੀ ਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣੀ ਸਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ WSO ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇ। ਸਤਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੋ ਤਾਂ ਠਿੱਲ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਛਾਬਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਅੱਖੋਂ ਤਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨੀਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੋਰੇ ਠੀਮਾ ਮਾਰੂਗੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾਕਦੇ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀੜੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 5 ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਥਾਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਭਵ ਜਲ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो। जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो।
मन्ने की गत कही न जाए, की गत कही न जाए। जे को कहे पिछे पछताए, कहे पिछे पछताए। मन्ने की गत कही न जाए, की गत कही न जाए। जे को कहे पिछे पछताए, कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, कागद कलम न लिखण हार। मन्ने काबे करन विचार, काबे करन विचार। कागद कलम न लिखण हार, कागद कलम न लिखण हार। मन्ने काबे करन विचार, काबे करन विचार। जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा न खाए, मोह चोटा न खाए। मन्ने जम के साथ न जाए, जम के साथ न जाए। मन्ने मोह चोटा न खाए, मोह चोटा न खाए। मन्ने जम के साथ न जाए, जम के साथ न जाए। जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मार्ग ठाक न पाए। मन्ने पत स्यों परगट जाए, पत स्यों परगट जाए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मार्ग ठाक न पाए। मन्ने पत स्यों परगट जाए, पत स्यों परगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मग न चले पंथ। मन्ने धर्म से तीसन बंध, धर्म से तीसन बंध। मन्ने मग न चले पंथ, मग न चले पंथ। मन्ने धर्म से तीसन बंध, धर्म से तीसन बंध। जे को मन जाने मन को, जे को मन जाने
मन जाने मन को, जेको मन जाने मन को, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। मन्ने पावे मोक दुआर, पावे मोख दुआर, मन्ने परवार साधार, परवार सदा, मन्ने पावे मोक दुआर, पावे मोख दुआर, मन्ने परवार साधार, परवार सदा, मन्ने तरे तारे गुरसिख, तारे तारे गुरसिख, मन्ने नानक भवे न पिक, नानक भवे न पिख, मन्ने तरे तारे गुरसिख, तारे तारे गुरसिख, मन्ने नानक भवे न पिक। नानक भवे न पिख, जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन होए। नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन हो, ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन को, 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 ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम निरंजन होए। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ
11:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ। ਉਪਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੈ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੀਝ ਪਏ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਰੀਝ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਤ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਾਪ ਧੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੀਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਵਸਤਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ? ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ
ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਟਾਉਣਾ ਜੀ? ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਥਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਨਿਜ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਭਾਈ ਖੀਸੇ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 100 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮਿਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ, ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰਾਈ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅਜਾਈਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਟਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁੱਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਦਿਸੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਭੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਢਾਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਢਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਢਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1978 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਢਾਲ 'ਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਭੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ, ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। 4 ਬੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ। ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ 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 ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਸਿਆਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਪਰਬਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਬੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ? ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ। ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ
ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਧਨ ਕੀ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੇ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ, ਨੇੜੇ ਖੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਏੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਜਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ, ਨੇਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਵੇਖਿਓ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਧ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਲੰਗਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਸਾਡਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪੋਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਖੱਲਸ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਲਾਲ। ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,
ਲਾਲ ਸਗੇ ਗੁਲਾਮ, ਸਾਗ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਸਗੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਤੁੱਠਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਖਾਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਪੁੱਟੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 8:30 ਤੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨਵੰਬਰ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਓ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ 6ਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।
नानक होत निहाल। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेल। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले, नानक करके गोले। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन सधारे, सूका मन सधारे। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन सधारे, सूका मन सधारे। दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम के फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा।
ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਦਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਦਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ 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 ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਆਪੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ
सोई, नानक रखा आपे होवा, नानक रखा आपे होवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा। हर हर नाम मेरा आधार, हर हर नाम मेरा आधार, कारण कारण समर्थ अपार, कारण कारण समर्थ अपार, हर हर नाम मेरा आधार, हर हर नाम मेरा आधार, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, हर हर नाम मेरा आधार, हर हर नाम मेरा आधार, कारण कारण समर्थ अपार, कारण कारण समर्थ अपार, नानक रखा आपे होवा, नानक रखा आपे होवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा, नानक रखा आपे होवा, नानक रखा आपे होवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा, सब रोग मिटावे नवा निरोवा, सब रोग मिटावे, सब रोग मिटावे, सब रोग मिटावे नवा निरोवा। वाहिगुरु। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆ ਕੀਓ ਨਿਆਸਰਿਆ ਕੇ ਆਸਰਾ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ 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 ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੂੜੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੂੜੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ
ऊंच भगवान तू ठाकुर ऊंच भगवान तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको। मैं हर हर नाम तर सोई मैं हर हर नाम तर सोई जो पावे त्यों राख मेरे साथ मैं तुझ बिन अवर न कोई मैं तुझ बिन अवर न कोई तू ठाकुर ऊंच भगवान तू ठाकुर ऊंच भगवान तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं तुद आगे अरदास मैं घोर थाओ नाही जिस पे करो बिनती मैं घोर थाओ नाही जिस पे करो बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास मेरा दुख सुख तुझ ही पास तू ठाकुर ऊंच भगवान तू ठाकुर ऊंच भगवान तुम्हारी महिमा वरन न साको तुम्हारी महिमा वरन न साको।
ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न साको, तुमरी महिमा वर्णन न साको। हर की वड्याई देखो संतो, हर की वड्याई हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया माड़ दिवाए, हर निमाणिया माड़ दिवाए, जो तरती चरण तले ऊपर आवे, जो तरती चरण तले ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न साको, तुमरी महिमा वर्णन न साको। तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वर्णन न साको, तुमरी महिमा वर्णन न साको। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन न
तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वरन न साको, तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तुमरी महिमा वरन न साको, तुमरी महिमा वरन न साको, तुमरी महिमा वरन न साको। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਇਹ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ, ਬੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੱਬਣਾ ਕਨੇ ਕਿ ਡੱਬ ਕਿਤਬਾ, ਜੀਅੰਤ ਜੀਓ ਸਭ ਗਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਿਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਿਤਾਬ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰਦਾਸ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ 12:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
छाल पिंडा तत्ती छाले छाले पिंडा तत्ती इतने उबारिया छाले छाले पिंडा तत्ती इतने उबारिया माता पिता माता पिता वार परिवार सारा वारिया माता पिता वार परिवार सारा वारिया माता पिता वार परिवार सारा वारिया वारिया। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਤ श्री दरबार साहब के हजूरी रागी भाई साहब भाई सिमरनजीत सिंह जी सत्कारयोग भाई साहब जी भाई रविंदर सिंह जी होना दे पासों
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਨਿਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਦਾਤਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਛੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਜਪ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 44ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਣ ਗਏ ਕਸਾਈ, ਜਦ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਮਦੀ ਸਿਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਜਦ ਵੱਡ ਵੱਡ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਦ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤੀ ਮਨਿਆਈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਤਾਈ, ਨਾ ਡੁੱਬਦੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਬਚਾਈ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਚੋਕੇ ਖੂਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਡਾਢੇ ਹੱਥ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਪੀ ਕੇ ਰਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਤੜਫ ਪਿਆ ਵੇਖ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੈਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇਸ ਡਾਕੀ ਨੂੰ। ਸੰਗ ਲੈ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ,
ਬਸ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੁੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਲੀਰਾ ਲਮਕਣ ਤਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪਾਟੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ 7 ਕਰਤਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਏ ਜੇ, ਓਏ ਉੱਟੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚਰਨ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜੇ। ਜੱਗ ਲੱਗਾ ਉਧਰ ਭਾਗੋ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਟੋਕਾ ਏ, ਉਧਰ ਪਈ ਵਿਸਕੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫੋਕਾ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ ਬਾਬਾ, ਬੈ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਸਤ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬਾਬਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲਾ ਮਾਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਬੁੱਲੇ ਚੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਨੋਂ ਔੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਵਸ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਫੋਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੱਢਣ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸਮਝਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇ ਡੰਗ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਢਲੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਜਦ ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ। ਜਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੂੜੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮੁੜਿਆ ਪੂੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਏ, ਦੁੱਧ ਪੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਕੋਦਰੇ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੁਆਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭਾਗੋ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਬਾਬਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਕਰ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਗਊ ਖਾਣੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਇਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 500-400 ਮੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਚਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਾਵੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਛੜ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਰਦਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਗੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਮਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤਾਈਂ ਜਮਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਸ ਤਾਈਂ ਬੰਦੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਤਾਰਦਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਦਾ ਏ। ਸੀਤਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਠਾਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨੇ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਬੇਬਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿਰਦਿਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਲੈਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਠਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿਰਦਿਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋ ਰੋ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਲਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਰੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਦਿਆਂ ਵਿਕਦਿਆਂ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਦਿਆਂ 2 ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਵਿਕਿਆ ਮਿਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਨਾ ਝੱਕਿਆ, ਵਿਕਿਆ ਕੱਚਿਆ ਘੜਿਆਂ ਉੱਤੋਂ, ਹੁਸਨ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੀਤਲ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਗਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਗਈ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਸਤਰਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜੋ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜੋ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰਹੇ ਲੁਕ ਕੇ, ਹੋ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਘੋੜੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ, ਮੀਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਚੁਕਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਲੀਲਾ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੀਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਬ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੀਰ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ? ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ।
ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਕਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਝਕੀ, ਢਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇ ਪਿੰਡ ਲਿਤਣਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਬੀਸਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਉਤਾਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਪਰਬਤ ਬਾਬਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਖਲਾਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਨੇ ਸਰਦੇ ਸੀਨੇ ਸੀਤੇ ਕੀਤੇ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਐਨੇ ਸਰਦੇ ਸੀਨੇ ਸੀਤਲ ਕੀਤੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਹਾਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹੇਲੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗਏ 4 ਸਤਰਾਂ ਅਦੀਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਗਰੀਬਣੀ ਲਿਖੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਾ ਭਾਗੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਵਨ ਜੋਤ ਮਨਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਕਟ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੋਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, 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 ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ,
ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗ ਚਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਗਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ, ਜਾਗਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਆਵਰ ਨ ਆਵਸ ਕਾਮਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਆਵਰ ਨ ਆਵਸ ਕਾਮਾ। ਝੂਠ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਛੁਐ ਛਾਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਕਛੁਐ ਛਾਨੀ, ਮਨ ਮੋੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਮਨ
देख रहो प्रभु स्वामी। माया मोह मगन अंधियार, देवन हार न जाने। माया मोह मगन अंधियार, देवन हार न जाने। जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। जियो पिंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माने। बल अपनो कर माने, बल अपनो कर माने। बल अपनो कर माने, बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। जो किछ करे सोई सोई जाने, जो किछ करे सोई सोई जाने। रहना कछुए छानी, रहना कछुए छानी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। जेहवा स्वाद लोभ मत मातो, उपजे अनेक विकारा। जेहवा स्वाद लोभ मत मातो, उपजे अनेक विकारा। बहुत जोन
भरमत दुख पाया हो मैं बंधन के भारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया हो मैं बंधन के भारा। हो मैं बंधन के भारा। हो मैं बंधन के भारा। मन मोड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी। मन मोड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी। जो किछ करे सोई सोई जान। 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 रहना कछ वैचानी। रहना कछ वैचानी। रहना कछ वैचानी। रहना कछ वैचानी। मन मोड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी। मन मोड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी। देख किवाड़ अनेक पढ़ते मैं परदारा संग फाके। देख किवाड़ अनेक पढ़ते मैं परदारा संग फाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे। लेखा मांगे। लेखा लेखा मांगे। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे। लेखा मांगे। तब कौन पर्दा तेरा ढाके।
की वाड़ अनिक पढ़दे मैं परदारा संग फाकै चित्रगुप्त जब लेखा मांगे अब कौन पढ़दा तेरा ढाकै मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने रहना कछुए छानी चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढाकै धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा कहत कबीर सुनो रे संतो कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा साध संगत तर जाएगा साध संगत तर जाएगा देख की वाड़ अनिक पढ़ दे मैं परदारा संग आके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा ढाकै दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम बिन ओट न काई दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम बिन ओट न काई काढ़ ले हो संसार सागर में नानक प्रभु सरनाई काढ़ ले हो संसार सागर में नानक प्रभु सरनाई नानक प्रभु सरनाए नानक प्रभु सरनाई नानक प्रभु सरनाई नानक प्रभु सरनाई मन मोड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी
देख रहो प्रभु स्वामी। जो किछ करे सोई सोई जाने, 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 जो किछ करे सोई सोई जाने। रहना कछु छानी, रहना कछु छानी, रहना कछु छानी, रहना कछु छानी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। मन मूड़े देख रहो प्रभु स्वामी। देख रहो प्रभु स्वामी। देख रहो प्रभु स्वामी। देख रहो प्रभु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी। हम कैयत कल युग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुरु स्वामी। नात कछु ना जानो मन माया के हाथ बिकानो। नाथ कछु ना जानो मन माया के हाथ बिकानो। मन माया के
माया के हाथ बिकार। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी, हम कैयत कल युग के कामी। हम कैयत कल युग के कामी, तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो, पल पल हर जीते अंतर पार। इन पंचन मेरो मन जो बिगारे हो, पल पल हर जीते अंतर पारे हो। पल पल हर जीते अंतर पारे हो। जत देखो तत दुख की राशि, अजो न पत्याए निगम बैसाखी। जत देखो तत दुख की राशि, अजो न पत्याए निगम बैसाखी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीश धरन सहस भगगामी। शीश धरन सहस भगगामी। शीश धरन सहस भगगामी। शीश धरन सहस भगगामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी। हम कैयत कल युग के कामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। इन दूतन खल बद कर मारियो,
ਵਾਡੋ ਨਿਲਾਜ ਅੱਜ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। कह रविदास कहाँ कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण काकी लीजै। 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 तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। हम कैयत कल युग के कामी। 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 तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। कैयत हो जगत गुर स्वामी। जगत गुर स्वामी। जगत गुर स्वामी। जगत गुर स्वामी। तुम कैयत हो जगत गुर स्वामी। जगत गुर स्वामी। आओ गुरु साध संगत इतने को हाजिरी प्रवान करना बुला चुका दी खिमा। आओ साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई विक्रम सिंह जी आप जी ਨੂੰ बड़े प्यार सहित कीर्तन श्रवण कराएंगे। आप जी बड़े प्यार सहित श्रवण करो जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ और ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੁਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ 2 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर। नानक शरण तुहारिया पेको सदा हजूर। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। नैन अलोया कट कट सोया अत अमृत प्रे गूढ़ा। नैन अलोया कट कट सोया अत अमृत प्रे गूढ़ा। नाल होवंदा लह न सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा। नाल होवंदा लह न सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा जानियड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा।
साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सब कै निकट खड़ा। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा। निकट खड़ा हर साजन सबके निकट खड़ा। निकट खड़ा हर हर साज सबके निकट खड़ा। दबरेगा सा नी रे नी ध मरेगा द परेगा पद सगर नी ध मरेगा पद नी नी ध मरेगा मरे नी परेगा ग म प म म प द प म ग रे स रे म प स द प नि स रे ध नि रे ग म प म रे ग म ग रे स नि स ग स ध नि रे स रे म प स द प द प द प द म प म प नि द प ग रे नि प स म प ध नि रे नि प स ध नि प ग म प म रे नि प स। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा
टिक लोएड़ा मेरा साजनड़ा निक टिक लोएड़ा मेरा साजनड़ा निक टिक लोएड़ा मेरा साजनड़ा। सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए। सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना ओह अबनासी पुरख है ओह अबनासी पुरख है सब में दया समाए सब में दया समाए। सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए ना आवे ना जाए। राम नाम तन संचया राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास साबत पूंजी रास साबत पूंजी रास साबत पूंजी रास। सतगुर मेरा सदा सदा सतगुर मेरा
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਬਾਸ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਬਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, 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 ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ
ਮਾਤਾ ਕੁੰਦਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਕੁੰਦਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਕੁੰਦਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। जियो डरत है अपना, जियो डरत है अपना, कैसो करी पुकार, दुख विसारण से व्या, दुख विसारण से व्या, सदा सदा दातार, अन दिन साहेब सेविए, अन दिन साहेब सेविए, अंत चढ़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी, सुन सुन मेरी कामनी, पार उतारा होए, पार उतारा होए, दयाल तेरे नाम तरा, दयाल तेरे नाम तरा, सत कुर्बाने जाओ, सत कुर्बाने जाओ, सत कुर्बान जाओ, सत कुर्बान जाओ, साहिब मेरा नीत नवां, साहिब मेरा नीत नवां, साहिब मेरा नीत नवां, साहिब मेरा नीत नवां, सदा सदा दाता, सदा सदा दाता, सदा सदा दाता, सदा सदा दाता। सर्बंग साचा एक है, दूजा नाही को, ताकि सेवा सो करे, जां को नदर करे, तुद बाज प्यारे केव रहा, सब वड्याई दे, जित नाम तेरे लाग रहा,
दूजा नहीं कोई, जिस आगे प्यारे जाए कहाँ। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो को, नानक ताका दास है। बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम बिटो, साहिब तेरे नाम बिटो। बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए, बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दाता, 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 सदा सदा दाता। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दाता, सदा सदा दाता। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੀ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਐ, ਦੁਖ ਦਰ ਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਸ਼ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ।
ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 44ਵਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿਛੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੀਵਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀ ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ,
ਉਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਉ ਪਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਪਉ ਪਮਦ, ਪਉਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਲਈਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘਦੇ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਉਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਉਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਮੈਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਭਲਿਆ। ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਲੱਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਲਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਤੇ ਜੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਬਸ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੇ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਸ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਓ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਈਏ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ
ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਜਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤ ਸਾਹਿਬ कुदरत कवन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, कर कर सिफत तुम्हारी। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो पानी निरंकार है, वाहो वाहो पानी निरंकार है, वाहो वाहो पानी निरंकार है। तिस जेवड अवर ना को तिस जेवड अवर ना कोय, वाहो वाहो पानी निरंकार है, वाहो वाहो पानी निरंकार है। वाह वाहो अगम अथाओ है, वाह वाहो सच्चा सोए। वाह वाहो आगम अथाहो है, वाह वाहो सच्चा सोए। तिस जेवड अवर ना कोय, तिस जेवड अवर ना कोय, वाहो वाहो पानी निरंकार है, वाहो वाहो पानी निरंकार है। वाह वाहो वे पर वाहो है, वाह वाहो करे सोए। वाह वाहो वे पर वाहो है, वाह वाहो करे सोए। तिस जेवड अवर ना कोय, तिस जेवड अवर ना कोय, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, वाहो वाहो बाणी निरंकार है।
ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਨਾਨਕ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ
ਸਵਾਰਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ
ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਪਰ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਪਰ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਪਰ ਵਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਪਰ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ।
ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ
ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੈ ਸੋ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮ ਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ ਜਮ ਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਬਿਨ ਸੈਂਗ ਮੇਵ ਬਿਨ ਸੈਂਗ ਮੇਵ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ।
ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਨ ਕੂਰ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਨ ਕੂਰ। ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਸਾਪੂਰ। ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਸਾਪੂਰ। ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਸਾਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗੈ। ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਲੀ। ਜਤ ਤਤ ਤੁਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲੀ। ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਮੰਗਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਿਆ ਮੇਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰ ਕਰੀ।
अनूप मालका बरकत दिसदी जहरा, बरकत दिसदी जहरा। जलजलाते बताली आकाशी, जलजलाते बताली आकाशी, तेरा रहम सारा, तेरा रहम पसारा। होवे ना सिफती उचार दातिया में करी, मैं पापी पापी भुल्लड़हार दातिया मेर करी। हर जीव दे मस्तक उत्ते लिखियां तू तकदीरां। तू कौन है जग नू दसिया, तू कौन है जग नू दसिया, गुरु संत फकीरा। कृपा कृपा करिया दातिया मेर करी, मैं पापी पापी भुल्लड़हार दातिया मेर करी। उस दे उते सगले कारज सादे। मैं माना तेरे दर ते अर्ज गुजारा, सुखी वसदे रहने सारे हर घर विच बहारा। तेरा कीता जातो नहीं, तेरा कीता जातो नहीं, मैनू जोग कितोई, मैनू जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, तरस पिया मेहरामत होई, तरस पिया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, 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 नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया, तन मन थीवे हरिया। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 बख्शिश वाला पत्थर, तेरी बख्शिश वाला पत्थर, हर में है वरदा, हर में है वरदा। सब कुछ तैथों पाके बंदा, सब कुछ तैथों पाके बंदा, शुक्र दाना करदा, शुक्र दाना करदा। लोगड़िया गुनहगार दातिया मेर करी, मैं पापी पापी पुल्लन हार दातिया मेर करी, मैं पापी पापी पुल्लन हार दातिया मेर करी। हो तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक कर के गोले। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 44ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆਓ, ਘੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਾਗਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆ 2 ਬੁੱਕ ਪਤਾਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ? ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ 2 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਆ ਬਾਹਰ ਜਰਾ ਕੁ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਰੋਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੀਜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੀਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਅਸਲ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਹ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਉਠੋ, ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਧਰਦੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 1708 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਇਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਗ ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਜਾੜ ਪੁਜਾੜ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਪਲੰਘ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅੱਗ ਬੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ, ਕੁਝ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੰਗੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰੰਗੀ ਤਕਲੇ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਰਥ ਬਥੇਰਾ ਤਕਲੇ ਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਰਥ ਬਥੇਰਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਲੰਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਮ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਸੂੰਡ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਚਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ ਤਥਾ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਤੱਕਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਬਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਦੌੜ ਪਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਬਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿਓ।
ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਪਲੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਮਾਰੇ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਕੌਣ। ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਥੋੜੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਪਰਖਿਆ ਪਾਕ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਅਬਲਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਖੂਨ ਈਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਨਦੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਗਏ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਭੰਨਿਆ, ਕਾਹਨੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਨੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 6 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਪਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਬਸ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਥਾਪੜਾ, ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।